तो विद्यार्थी मित्रों मारी यूट्यूब चैनल में आजना लेक्चर में आपनु स्वागत है। मारो आजनो लेक्चर है धोरण 12 कॉमर्स आंकड़ाशास्त्रना भाग 1 ना चैप्टर नंबर 3 सुरेख नियत संबंधनो अने थंबनेल जोयुं ते प्रमाणे तमने खबर पड़ी ज गई हशे कि आज हूँ तमने स्वाध्याय 3 ना विभाग एफ नो दाखला नंबर 5 शीखवाडवानो छुं। दाखला नंबर 5 थोड़ो मोटो है कारण के एनी अंदर बे अलग अलग किंमतों शोधवानी कीधेली है। तो सौथी पहला रकम जोईए तो वार्षिक नफा वायनी कामनी संख्या एक्स परनी एटले के वायनी एक्स परनी नियत संबंध रेखा शोधवानी छे अने सुरेख नियत संबंध मॉडेलनी विश्वसनीयता चकासवानी छे। तो ज्यारे पण तमने सुरेख नियत संबंध मॉडेलनी विश्वसनीयता चकासवानी कीधी होय त्यारे तमारे निश्चायकतानो आंक एटले के आर स्क्वेर शोधवो पड़े। एटले बे काम करवाना छे। अहींया एक नियत संबंध रेखा शोधवानी छे अने निश्चायकतानो आंक शोधवानो छे। तो चौपड़ीनी अंदर जो रकम आपेली है ये रकम में अहीं आगळ एक कोष्टक बनावीने लखी दीधेली है। तो सौथी पहलू है कामनी संख्या एक्स, वार्षिक नफो जे लाख रुपया में आप्यो छे वाय। हवे एक्स नी किंमतनो पहला आपणे सरवाळो करीए तो एक्स नी 8 किंमतो आपणने आपेली है। तो एक्स नी 8 किंमतो एटले के सिग्मा एक्स बराबर आपणने मळे छे 56। ए ज रीते वायनी 8 किंमतों सरवाळो करता सिग्मा वाय आपने मळे छे 4150। तो एक्स अने वाय मळी गया छे तेनी परथी आपणे एक्स बार अने वाय बार शोधी सकीए। तो एक्स बार अने वाय बार शोधी लीए। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स केटला मळ्या 56, एन नी किंमत केटली छे 8। 56 भाग्या 8 करीए तो केटला आवशे 7 आवशे। ए ज रीते वाय बार शोधी लीए। वाय बार बराबर सिग्मा वाय अपॉन एन। सिग्मा वाय मळ्या 4150 भाग्या 8। तो 4150 ने 8 वडे भागीए तो 518.75 एक्स बार अने वाय बार मळी गया। बीजू वाय बार पॉइंट में आव्यो अने पॉइंट में ना पण आव्यो होय तो तमे जो वायनी किंमतो बहु मोटी आपी छे अने बधी ज किंमतोमां छेल्ली संख्या शून्य कॉमन छे माटे आ दाखलो यूवी थी गणવો खूब ज सरळ रहेशे आपणने। तो सौथी पहला यू शोधीए। यू शोधवा माटे आपणे शुं लईए छे कि एक्स माइनस एक्स नी नानामां नानी किंमत। तो एक्स नी नानामां नानी किंमत आपणी पासे शुं छे 2। ए ज रीते वी शोधवा वाय माइनस वाय नी नानामां नानी किंमत। तो वाय नी नानामां नानी किंमत आपणी पासे शुं छे 100। अने मैं हमणां ज जणाव्युं ते प्रमाणे कि दरेक रकममां छेल्लो अंक शून्य छे माटे केटला वडे भागवाना 10 वडे बादबाकी कर्या पछी। हवे सौथी पहला यू शोधीए। तो बधी ज किंमतोमांथी केटला बाद करवाना 2। 2 मांथी 2 जाय तो 0, 5 मांथी 2 जाय तो 3, 9 मांथी 2 जाय तो 7, 12 मांथी 2 जाय तो 10, 6 मांथी 2 जाय तो 4, 4 मांथी 2 जाय तो 2, 8 मांथी 2 जाय तो 6, 10 मांथी 2 जाय तो 8। यू शोधाई गयो। हवे यूनी बधी किंमतोनो सरवाळो करी लीए जेने आपणे शुं कहीशुं सिग्मा यू कहीशुं। तो सिग्मा यू नी किंमत आपणने मळशे अहींया सरवाळानी 40। वी शोधीए। वी में 100 में 100 बाद करवाना अने पछी 10 वडे भागवाना। 100 मांथी 100 जाए 0, 0 भाग्या 10 करो तो पण 0। 300 भाग्या 300 माइनस 100 केटला आवशे 200। 200 भाग्या 10 करशो एटले आवशे 20। 700 माइनस 100 600। 600 भाग्या 10 एटले 60। एक शून्य कापी नाखवानी। 1000 भाग्या माइनस 100 900 एटले 90। 350 माइनस 100 250 एटले खाली 25। बधानी एक शून्य काढी लेवी कारण के 10 वडे भागवाना छे। 250 माइनस 100 150 एटले 15। 700 अबी हाल जोया था केटला आव्या था 60। 750 750 मांथी 100 जाए तो 650 एटले फक्त 65। वी नी बधी ज किंमतोनो सरवाळो करीए तो शुं मळशे सिग्मा वी मळशे अने सिग्मा वी नी वेल्यू आपणने मळे छे 335। हवे आपणे शोधीए यू वी। यू वी एटले के यू अने वी नो गुणाकार। तो सौथी पहला तो 0, 20 तरी 60, 60 सित्ता 420, 90 गुण्या 10 900, 25 चौक 100, 15 दू 30,
6 6 36 અને 0 અને 65 ઈઠા 520. હવે યુવીની બધી કિંમતોનો સરવાળો કરીએ, જેને કહીશું સિગ્મા યુ. તો સિગ્મા યુ આપણને કેટલા, સિગ્મા યુવી આપણને કેટલા મળે છે? 2390. હવે યુ સ્ક્વેર શોધી લઈએ, એટલે કે યુની બધી કિંમતોનો વર્ગ કરીએ. 0નો વર્ગ 0, 3નો વર્ગ 9, 7નો 49, 10નો વર્ગ 100, 4નો વર્ગ 16, 2નો વર્ગ 4, 6નો વર્ગ 36 અને 8નો વર્ગ 64. યુ સ્ક્વેરની બધી કિંમતોનું ટોટલ મારીએ તો સિગ્મા યુ સ્ક્વેર મળશે. તો આ બધી જ કિંમતોનું ટોટલ આપણને મળે છે 278. હવે નિશ્ચયકતાનો આંક શોધવાનો હોવાથી વી સ્ક્વેર શોધવો પડશે. બાકી નિયત સંબંધ રેખા માટે આટલું કોષ્ટક બરાબર છે, પણ નિશ્ચયકતાના આંક માટે વી સ્ક્વેરની જરૂર પડશે આપણને. તો વીની બધી કિંમતોનો વર્ગ કરીએ. 0નો વર્ગ 0, 20નો વર્ગ 400, 60નો વર્ગ 3600, 90નો વર્ગ 8100, 25નો વર્ગ 625, 15નો વર્ગ 225, 60નો વર્ગ 3600 અને 65નો વર્ગ 4225. આ બધાનું ટોટલ મારીએ તો 20775 મળે આપણને. તો કોષ્ટક આપણું પૂરું થઈ ગયું છે નિશ્ચયકતાના આંક સુધીનું. અને પહેલાં બે સ્ટેપ નિયત સંબંધ રેખાના એક્સ બાર વાય બાર આપણે ગણી લીધા છે. હવે આપણે શોધવાનો આવશે નિયત સંબંધાંક બી. તો નિયત સંબંધાંક બી શોધવા માટેનું અહીં સૂત્ર છે કે n ઇન્ટુ સિગ્મા યુવી માઇનસ સિગ્મા યુ ઇન્ટુ સિગ્મા વી છેદમાં n ઇન્ટુ સિગ્મા યુ સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા યુનો હોલ સ્ક્વેર ગુણ્યા cy અપોન cx, એટલે કે વાયને જેટલા વડે ભાગ્યા તે અને એક્સને ભાગ્યા તે. એનની કિંમત આપણને ખબર છે 8 હતી. સિગ્મા યુવી અને યુ સ્ક્વેર જોઈ લઈએ આપણે કેટલા છે. તો જો સિગ્મા યુવી છે 2390, યુ સ્ક્વેર 278, યુ 40 અને વી 335. આ બધી કિંમતો આપણે અહીં મૂકી દઈશું. સિગ્મા યુવીની કિંમત આપણે હમણાં જ જોઈ તે પ્રમાણે 2390. સિગ્મા યુની વેલ્યુ કેટલી છે મિત્રો? તો 40 હતી. સિગ્મા વીની વેલ્યુ કેટલી મળી હતી? 335. છેદમાં એનની જગ્યાએ 8. યુ સ્ક્વેરનું ટોટલ આપણને મળ્યું હતું 278 અને સિગ્મા યુ એટલે કે 40નો હોલ સ્ક્વેર. વાયને આપણે 10 વડે ભાગ્યા હતા, એક્સને ભાગાકાર કર્યો નથી, માટે એની જગ્યાએ શું લખીશું? 1 લખી દઈશું. 8 ગુણ્યા 2390 કરીએ તો આપણને એનો જવાબ મળશે 19120 માઇનસ 40 ગુણ્યા 335 કરીએ તો એનો જવાબ મળશે 13400 છેદમાં 8 ગુણ્યા 278 કરીએ તો 2224 માઇનસ 40નો વર્ગ કરીએ તો 1600 ગુણ્યા 10 છેદમાં 1 ના લખો તો ચાલશે. હવે બાદબાકી કરી લઈએ તો અંશની બાદબાકી કરતાં આપણને જવાબ મળશે 5720 અને છેદની બાદબાકી કરતાં આપણને જવાબ મળશે 624 ગુણ્યા 10. 5720ને 10 સાથે ગુણાકાર કરી લઈએ અને 624 સાથે ભાગી લઈએ એટલે તરત આપણને કોની કિંમત મળી જશે? બીની. તો આનો ગુણાકાર કરીએ તો 57200 ભાગ્યા 624. તો બીની કિંમત આપણને મળશે 91.67. તો નિયત સંબંધાંક બી મળી ગયો 91.67. હવે આપણે શોધવાનો છે અંતઃખંડ એ. એ શોધવા માટે વાય બાર માઇનસ બી એક્સ બાર, એનું એક જ સૂત્ર છે આખા ચેપ્ટરમાં. તો વાય બારની વેલ્યુ આપણને મળી હતી 518.75 માઇનસ બીની વેલ્યુ મળી છે 91.67 અને એક્સ બારની વેલ્યુ આપણને મળી હતી 7. આગળ મેં તમને શોધાવડાવ્યું એના ઉપરથી જ આપણે આ કિંમતો લખી છે. જુઓ, એક્સ બાર હતા 7 અને વાય બાર હતા 518.75. હવે 518.75 જેમ છે તેમના તેમ
91.67 ને 7 વડે ગુણાકાર કરવાથી મળશે 641.69. હવે આ બંનેની બાદબાકી કરીશું તો નાની રકમમાંથી મોટી બાદ કરવાની, એટલે આન્સર કેવો આવશે? માઇનસ આવશે. તો જવાબ આવે છે 122.94. બી અને એ બંનેની કિંમત મળી ગઈ. હવે આપણને મળશે વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખા. તો વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખાનું સમીકરણ છે મિત્રો વાય કેપ બરાબર એ પ્લસ બી એક્સ. એની કિંમત શું છે આપણી પાસે? -122.94 વત્તા બીની કિંમત છે 91.67. અને જ્યારે નિયત સંબંધ રેખાનું સમીકરણ શોધતા હોઈએ ફક્ત, ત્યારે એક્સની કિંમત મૂકવાની હોતી નથી. તો આપણો પહેલો ભાગ દાખલાનો પૂરો થઈ ગયો, જેમાં આપણને વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખા શોધવાની જણાવી હતી. હવે આપણને કીધું હતું કે નિયત સંબંધ મોડેલની વિશ્વસનીયતા ચકાસો. તો વિશ્વસનીયતા ચકાસવા માટે આપણે R² એટલે કે નિશ્ચાયકતાનો આંક શોધવો પડે. તો R² કેપિટલ હોય કે સ્મોલ હોય, બંનેની વેલ્યુ કેવી હોય? સરખી. માટે આપણે અહીં R એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 2માં જે સહસંબંધનું સૂત્ર આવતું હતું યુવી વાળું, તે સૂત્ર લખીશું અને બ્રેકેટની બહાર શું કરી દઈશું? સ્ક્વેર. તો સૌથી પહેલાં એનની વેલ્યુ આપણી પાસે 8. સિગ્મા યુવી આપણને કેટલા મળ્યા હતા? 2390 માઇનસ સિગ્મા યુ હતા 40, સિગ્મા વી 335 છેદમાં પહેલા વર્ગમૂળની અંદર એનની જગ્યાએ 8, સિગ્મા યુ સ્ક્વેરની કિંમત આપણને મળી હતી 278 માઇનસ સિગ્મા યુ એટલે કે 40નો સ્ક્વેર ગુણ્યા બીજા વર્ગમૂળની અંદર એનની જગ્યાએ 8, સિગ્મા વી સ્ક્વેરની કિંમત આપણને જરા બહુ મોટી મળી હતી 20775 માઇનસ સિગ્મા વીનો હોલ સ્ક્વેર એટલે કે આ 335નો સ્ક્વેર, અને આખાને કૌંસની બહાર શું કરી દેવાનો? વર્ગ કરી દઈશું. હવે ગુણાકાર કરીએ તો 8 ગુણ્યા 2390 એટલે કે 19120 માઇનસ 40 ગુણ્યા 335 13400 છેદમાં 8 ગુણ્યા 278 એટલે 2224 માઇનસ 40નો વર્ગ 1600 ઉપર કરી દઈએ વર્ગમૂળ ગુણ્યા 8 ગુણ્યા 20775 1,66,200 માઇનસ 335નો વર્ગ કરીએ તો 1,12,225 અને કૌંસ કરીને ઉપર શું કરી દઈએ? સ્ક્વેર કરી દઈએ. હવે બાદબાકી કરીએ તો અંશની બાદબાકી આવશે 5720. છેદમાં બાદબાકી જોઈએ તો છેદમાં બાદબાકી મળે છે આપણને પહેલામાં 624 ગુણ્યા બીજા વર્ગમૂળની બાદબાકી કરીએ તો એનો આન્સર મળે છે આપણને 53,975 અને કૌંસ કરીને શું કરી દઈએ? બહાર વર્ગ લખી દઈએ. હવે કૌંસ છોડીએ તો પહેલાં અંશનો વર્ગ 5720નો સ્ક્વેર છેદમાં વર્ગ અને વર્ગમૂળ જતા રહેશે તો 624 ગુણ્યા 53,975. 5720નો આપણે વર્ગ કરીએ તો એનો જવાબ આપણને બહુ મોટો મળે છે. કેલ્ક્યુલેટરમાં જ કરવાનો છે. 5720 ગુણ્યા 5720 તો એનો જવાબ આપણને 32,71,84,00. આનો મતલબ છે 3,27,18,400. પણ કોઈ આપણને વાંચવાનું પૂછવાનું નથી એટલે ચાલી જશે. 624ને 53,975 સાથે ગુણતા 3,36,80,400. હવે આ બંનેનો ભાગાકાર કરીએ તો આપણને નિશ્ચાયકતાનો R² મળી જશે. તો નિશ્ચયકતાનો આંક મળી જશે ભાગાકાર કરવાથી જે આવે છે 0.97. હવે આ 0.97 જે છે એ કિંમત કોની નજીક કહેવાય?
તો હવે આપણે તેનું અર્થઘટન લખી દઈએ, જે સવાલ પૂછ્યો હતો તેમ. તો આર સ્ક્વેરની કિંમત 1ની નજીક હોવાથી આ નિયત સંબંધ મોડેલની વિશ્વસનીયતા સારી છે. એટલે મીન્સ કે નિયત સંબંધ મોડેલ વિશ્વસનીય છે તેમ આપણે કહી શકાય. જો 0ની નજીક હોય તો કહી શકાય નહીં, અને 1ની નજીક હોય તો વિશ્વસનીય છે તેમ આપણે કહી શકીએ છીએ. તો મિત્રો, દાખલાની અંદર બે અલગ અલગ કિંમતો શોધવાની કીધી હતી. જો આવો દાખલો પરીક્ષાની અંદર પૂછાશે તો આ દાખલો 5 માર્કમાં જ પૂછાશે, પરંતુ 5 માર્કની અંદર આ દાખલો યોગ્ય ના કહેવાય, લેન્ધી કહેવાય, જે તમારો વધારાનો સમય ખાઈ જશે. તો પેપર લખવાની કાળજી રાખશો, જેથી કરીને આવા દાખલા જો પરીક્ષામાં પૂછાય, એટલે કે લેન્ધી પેપર આવે પરીક્ષામાં, તો તમે ટાઈમ ટુ ટાઈમ તેને પૂરું કરી શકો. તો મિત્રો, આજનો લેક્ચર તમને કેવો લાગ્યો મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો, અને તમારા મિત્રોને આ લેક્ચર જરૂરથી શેર કરજો. અને જો તમે યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને આની અગાઉના બધા જ વિડીયો, બધા જ દાખલાના મેં બનાવીને ચેનલ પર મૂકેલા છે, તો તમે ત્યાં જઈ વિઝિટ કરીને જોઈ શકો છો. થેન્ક યુ.